Hello, very good morning to you all. Good morning Good morning. and welcome to DB Jain College, dear alumni. It is my indeed a great pleasure to welcome among us the alumni of this institution. Not only it is a moment of happiness and nostalgia for us, but also an opportunity to reflect on our learnings and achievements. Our alumni have established themselves as successful individuals in every field, and now here are alumni to talk about their experiences and their journey from the day they left GP Jain College. So over to Sham for welcome speech. Yes, ma'am. Very good morning to all. I'm Sham Kumar of third year BCom General. It gives a great pleasure to invite our supermost senior, Ms. Simran Sethi, 2013-2016 batch, working in HCL services, and our super seniors, Ms. Ranjit, 2015 to 2018 batch, working in TCS, Mr. Venkatesan, 2015-2018 batch, working in ICICI Bank, and Mr. Raghavan, 2017 to 2020 batch, got offer letter in both Capgemini and Sutherland Company. We welcome you all once again for this virtual orientation program. They are very energetic, dynamic during their college life, actively participated and also organized various department events. Apart from Department of Commerce, they well coordinated and organized their events in NCC, NSS, and training and placement events successfully. They all are placed in campus interviews for their hard work. Now, I would like to invite Ms. Simran Sethi to share their experience with GP Jain College students. It's over to you, ma'am, now. Hi everybody, this is Simran. First of all, I would like to thank our placement ma'am for inviting me and giving me this opportunity to talk in front of you guys. And a heartily thank you to the management who have not forget us and invited us to talk and to give a experience which we have shared in our college life. Thank you, management. Okay, quickly about me. I have studied here in the year 2013 to 2016 in BCom General. I was actively as hello. Yes, ma'am. Yeah, Yes, we are please here. mute. Like, ma'am, I'm getting disturbed noise, ma'am. Thank you. Yeah, so I was actively part of NSS and placement team. So our placement given as the opportunity to attend all the interviews which was held during the year 2015 to 2016 in the from our management side. So I was like actively participating in that, and I holded many offer letters, and it was not so easiest journey. I mean, like it was not so easiest thing to crack all the interviews, but still I did it, and I was placed in the top companies, and I chose TCS from it. The first my first job was in TCS. I was placed there as a fresher. அதுக்கப்புறம் I started showing my talents. அங்க வந்துட்டு நிறைய like I had நிறைய issues was there. இந்த மாதிரி like எப்படி சொல்றது, ஃப்ரெஷர் ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் எஸ், நான் என்னோட டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் காமிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் 1 இயர்லயே ஒரு சீனியர் அனலிஸ்ட் ஆனேன். அங்கிருந்து நான் அப்படியே HCLக்கு ஜம்ப் ஆனேன். HCL ஸ்பெஷலிஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு SME டைப். நான் SME ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ வரைக்கும். ஸோ இதுதான் என்னோட ஷார்ட் ஜேர்னி ஃப்ரம் காலேஜ் டு இங்க. ஸோ காலேஜ்லேருந்து ஒரு ஆஃபீஸ் இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ணும் போது என்னென்னலாம் ஸ்ட்ரகிள் நான் பார்த்தேன் அப்படின்ற போது நிறைய இருந்துச்சு ஆக்சுவலி. லைக் கம்யூனிகேஷன்,
கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் கம்மியா இருந்தது, எல்லாமே இருந்தது. நாங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே கொஞ்சம் நாங்களே கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல்ல ஏத்தி இருந்தோம்னா ப்ராபப்ளி எஸ், நான் விட்ட 2 கம்பெனிஸும் கிராக் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு சீனியரா ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா அது என்னவா இருக்கும்னா, ப்ளீஸ் உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலை இன்னில இருந்து இந்த செகண்ட்ல இருந்து ஏத்துங்க. லைக் நம்மளுக்கு தெரியாது இந்த கிரௌட்ல எத்தனை பேர் ஒரு ஆண்டர்பிரனரா வர போறீங்க, எத்தனை பேர் ஒரு கார்ப்பரேட் எம்ப்ளாயா வர போறீங்க, எத்தனை பேர் வந்து என்ன வேணா இருக்கலாம், எத்தனை பேர் வந்து அப்ராட் போய் ஒர்க் பண்ண போறீங்க, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்துட்டு இன்னில இருந்து கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டு கொஞ்சம் நம்மளோட ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ல, செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ்ல, அதுக்கப்புறமா ஆப்டிடியூட்ல, உங்களுக்கு எங்க நீங்க வீக்கா இருக்கீங்களோ உங்க பிளேஸ்மெண்ட் செல்ல போய் உங்க மேம் கிட்ட சொல்லுங்க, மேம் எனக்கு இந்த இடத்துல வீக்கா இருக்கு, கொஞ்சம் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்துட்டு லைக் என்னோட நாலேஜ கொஞ்சம் நான் ஏத்தணும்னு நினைக்கிறேன் மேம், ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல ஹெல்ப் பண்ணுங்க, கைடன்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஃபார் ஷூர் சந்திரகலா மேம்லாம் வந்துட்டு பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அவங்க கிட்ட நீங்க போயிட்டு மேம் எனக்கு இதுதான் வேணும், உங்களோட அவுட்புட் நீங்க இதுதான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்களை அவங்க அழகா மோல்ட் பண்ணி நீங்க 3rd இயர் எண்ட்ல வரும்போது இன்டர்வியூ கிராக் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப 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 ஈஸியா பண்ணுவீங்க. பிகாஸ் அவங்க எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. நாங்க 3rd இயர் படிக்கும் போதுதான் மேம் உள்ள வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன், இஃப் ஐம் நாட் ராங். ஸோ அப்போ வந்துட்டு எங்களுக்கு அவங்க புதுசு, நாங்க எதுவுமே போய் சொல்றதுக்கு ஹெசிடேட் ஆயிட்டு இருந்தோம், நிறைய பயந்தோம். பட் ஆனாலும் ஸ்டில் நாங்க எங்க கிளாஸ்ல பசங்க சொல்ல முடியாத விஷயங்களையும் எடுத்துட்டு போய் வச்சோம். மேம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க, நிறைய அரேஞ்ச் பண்ணாங்க எங்களுக்காக. ஸோ நீங்களும் அப்படியே இருங்க, ஓப்பன் அப்பா இருங்க உங்க மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட. உங்களுக்கு இதுதான் வேணும், எனக்கு இதுதான் பண்ணணும், நான் கம்ப்யூட்டர்ல வீக்கா இருக்கேன், ஸோ எனக்கு கம்ப்யூட்டர் ஒரு பேசிக் கிளாஸஸ் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணித்தாங்கன்னு சொல்லுங்க. ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ்ல நான் வீக்கா இருக்கேன், பேசிக் அரேஞ்ச் பண்ணித்தாங்கன்னு சொல்லுங்க, கண்டிப்பா அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு கன்வே யூ கைஸ். இந்த மாதிரி லைக் பி போல்ட், நல்ல போல்டா இருங்க. நம்ம ஸ்கூல் வரைக்கும் ரொம்ப நாட்டியா இருந்தோம். எஸ் ஐ அக்ரி, நாங்களும் இருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்தாச்சு, கொஞ்சம் லைட்டா, நான் உங்களை ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிள் ஆகுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன், பட் லைட்டா ரெஸ்பான்சிபிள் ஆகலாம்ல. இப்பல இருந்தே நம்ம ஆரம்பிச்சாதான் 3rd இயர் அப்ப வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலா நம்ம வெளில வருவோம். நம்ம காலேஜ் முடிச்சுட்டு வெளில வரும்போது ஒரு ப்ரொஃபஷனலா வெளில வரணும்ன்றது மட்டும் உங்க மைண்ட்ல தாட்டா வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் கன்வே பண்ண வந்தது கிளியரா கன்வே பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இஃப் ஐ ஹவ் மிஸ்ட் சம்திங் ப்ளீஸ் டூ, லைக் நீங்க எப்ப வேணா எங்களை ரீச் பண்ணலாம். சீனியர்ஸ்லாம் நாங்களாம் உங்களுக்கு எப்பவுமே அவைலபிளா இருப்போம். என்ன மாதிரி ஹெல்ப்னாலும் உங்க 3rd இயர்ஸ், உங்க 2nd இயர்ஸ், உங்க சூப்பர் சீனியர்ஸ் நாங்கெல்லாம் இருக்கும் போது நீங்க எங்க கிட்ட தைரியமா வந்து கேட்கலாம், நாங்க ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கோம். எதவே என்னன்னாலும் ஓகே. ஸோ நான் வந்து இப்போ நாங்க 4 பேருமே பேசுறத வச்சு நீங்க ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு 2 இயர்ஸோ இல்ல 3 இயர்ஸோ கழிச்சு நீங்க பாஸ் அவுட் ஆகி ஒரு அலுமினி மீட்டுக்கு மேம் உங்களை கூப்பிடணும்ன்ற மைண்ட் செட்ல இருங்க. Thank you Simran. Thank you Simran. Over to Ranjit. Ranjit, are you there? Over to Ranjit. Ma'am, Ranjit unmute காட்டவே. Hello. Oh, over to Venkatesh, please. Over to Venkatesh. Sir, you can unmute also. Venkateshan, mute பண்ணுங்க. Unmute பண்ணுங்க sir. Hello. Hello. I'm unmuted. Good morning. Yes, ma'am. Yes, please speak. எல்லாருக்கும் மார்னிங். நான் வந்து வெங்கடேஷ். நான் வந்து டிபிஜெயின் காலேஜில் தான் படித்தேன். 2018 பாஸ்ட் அவுட்டு. இப்போ நான் வந்து ஐசிஐசிஐ பேங்க்ல கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ணுறேன். ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பேசுறப்ப ரொம்ப வந்து நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபியரா இருக்கும்.
இப்போ கூட லைட்டா இருக்கு. பட் ஆனா முன்ன மாதிரி வந்து இப்ப கிடையாது. பிகாஸ் ஏன்னா நான் வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன் மீன்ஸ் நிறைய இந்த மகேந்திரா ப்ரைட் அந்த ட்ரைனிங்ஸு ஸோ அதெல்லாம் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து நிறைய அந்த இதுலாம் எனக்கு வந்து அந்த ஃபியர்லாம் வெளியே போச்சு. அதே மாதிரி மேம் வந்து அடிக்கடி இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல போயிட்டு நீங்க தான் போயிட்டு எல்லாருக்கும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்பதான் அந்த ஃபியர்ஸ்லாம் வந்து வெளியே போகும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய என்கரேஜ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அதான் இதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி நிறைய கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம காலேஜஸ்ல நிறைய கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நான் அட்டன் பண்ணுங்க. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நீங்க நியூ ஜாயினிஸ், ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த காலேஜ் புதுசா இருக்கும். நானும் வந்து ஜாயின் பண்ண புதுசுல எனக்கு ரொம்ப புதுசா இருந்தது, ரொம்ப பயமா இருந்தது. டீச்சர்ஸ்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவங்களாம் வந்து ஸோ என்ன சொல்றது ரொம்ப ஃப்ரீயா தான் இருப்பாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி. ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. வேற என்ன சொல்றது, வேற ஒன்றும் இல்லை. தேங்க்யூ ஃபார் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மேம். தேங்க்யூ மேம். ஹலோ. Yes, sir. ஹலோ. Hello, ma'am. Hello. மியூட்ல இருக்குப்பா. Hello. Thank you, Venkateshan. Over to Raghavan. Mr. Raghavan, sir, you can unmute yourself now. Hello. Good morning, everyone. I'm K. Raghavan. First of all, I thank Chandrakala ma'am for giving me this opportunity to speak and share my experiences with you all. And I also thank our management and coordinators who organized this alumni talk. I got selected in Capgemini and Sutherland. I got offer letters too. During my college days, I have enrolled in, I have participated in many things, and I have conducted programs even. எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்துட்டு அதாவது நான் பிகாம் ஜென்ரல் படிச்சிருக்கேன். இப்போ என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு வருஷமும் நாங்கள் வந்துட்டு ஈவெண்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம். இந்த இன்டர் காலேஜ் ஈவெண்ட், டிபார்ட்மெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம், வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது அதுக்குன்னு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுவோம். அந்த கமிட்டியோட பிரசிடென்ட்டாக நான் இருந்திருக்கேன். அந்த பிரசிடென்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு அது எப்படின்னா ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் அந்த இதெல்லாம் நமக்கு தேவை. அதெல்லாம் நம்ம காலேஜ்லேயே கற்றுக்கலாம். அதே மாதிரி நான் என்சிசியே இருந்திருக்கேன். என்சிசியில் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு என்சிசினா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்காது, சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். இல்லை காலேஜ் ஸ்கூல் டேஸ்லேயே கூட நீங்கள் என்சிசியில் இருந்திருப்பீங்க. என்சிசியில் நீங்கள் இருக்கும்போது உங்களுக்கு டிசிப்ளின் அண்ட் தென் பங்க்சுவாலிட்டி இதெல்லாம் உங்களுக்கு அதில் கிடைக்கும். இப்போ என்சிசியில் இருக்கும்போது நீங்கள் அதாவது பிரசிடென்ட்டாக என்னை செலக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றது காரணம்னா நான் என்சிசி ஒரு ரீசனாக கூட சொல்லுவேன். ஏன்னா என்சிசியில் எனக்கு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் அண்ட் தென் எப்படி பங்க்சுவலாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நான் அதில் கற்றுக்கிட்டேன். அண்ட் ஐ அட்டெண்டட் வேரியஸ் கேம்ப்ஸ் ஈவன். அதனால டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து என்னை செலக்ட் பண்ணாங்க பிரசிடென்ட்டாக. அதெல்லாம் நான் இன்டர் காலேஜ் ஈவெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நாங்கள் ஈவெண்ட்ஸ் நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு கீழே இப்போ மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்கள வச்சு நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஆல்சோ பிளேஸ்மெண்ட் மேம் அவங்க சொல்லணும், அவங்க ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காங்க எங்களுக்கு. ஒவ்வொரு பிளேஸ்மெண்ட்ஸும் அவங்க பார்த்து எங்களுக்காக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ட்ரைனிங் கம்பெனிஸ் நிறைய கம்பெனிஸ் வந்திருக்காங்க. அந்த கம்பெனிஸ்லாம் அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவங்க கொண்டு வந்து எங்களுக்கு நிறைய ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க.
ஃபர்ஸ்ட்லாம் பேசுறதுக்கு ரொம்ப பயப்படுவேன். அதாவது முன்னாடி வந்து பேசணும், ஸ்டேஜ் ஃபியர் அந்த மாதிரி இருக்கும் எனக்கு. பட் இப்போ அவ்வளோவா ஸ்டேஜ் ஃபியர்லாம் கிடையாது. நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. வந்துட்டு நிறைய ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. காலேஜில் இருக்கும்போதே உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் அண்ட் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் என்னென்ன டெவலப் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. தென் உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணும் அப்படின்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் தி ஸ்டாஃப்ஸ். எது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் பிளேஸ்மெண்ட் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா சந்திரகலா மேம்கிட்ட கேட்கலாம். அவங்க நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு. அவங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு, கம்பெனிஸ் ரிலேட்டடாக ஏதாவது கேட்கணும் அப்படின்னா கூட அவங்க கிட்ட கேட்கலாம். ஷி வில் பி வெரி சப்போர்ட்டிவ். That's all. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Raghavan. Thank you, Raghavan. Over to Ranjit. Hello. Hello. Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. I can hear you. Yeah. Hello, everyone. I'm Ranjit. Thank you for this wonderful opportunity to me. And I have selected in thesis, and I'm working on it for last 2 years. And then நம்ம காலேஜ்ல வந்து மேக்ஸிமம் எல்லா ஸ்டாஃப்ஸும் நம்மள்ட்ட ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம எந்த விஷயமா இருந்தாலும் டவுட் கேட்டு கிளியர் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அதாவது ஆக்சுவலாக நான் வந்து எப்படின்னா, நான் சென்னையில இருந்து படித்தவன் கிடையாது. 12th வரைக்கும் வேற ஒரு ஊர்ல இருந்துட்டு இங்கே வந்து படித்தேன். அப்போ ஸோ எல்லாத்துக்குமே நான் பயப்படுவேன், ஒரு க்ரௌட்ல பேசுறதுக்கு, ஸ்டேஜ்ல நின்று பேசுறதுக்கு. அதெல்லாம் அப்புறம் எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணாம அட்டன் பண்ணுங்க. மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களால எந்தெந்த இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாம அட்டன் பண்ண முடியுதோ பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் உங்களால நிறைய விஷயம் கத்துக்க முடியும். அப்புறம் மேக்ஸிமம் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து கொஞ்சம், அதாவது நீங்க இங்கிலீஷ் பேச வருது வரலன்றது வேற விஷயம். நீங்க பேச வரதை கரெக்டா கன்வே பண்ற அளவுக்கு உங்களோட பாடி லாங்குவேஜையும் டெவலப் பண்ணிங்க, நீங்க பேசுற ஸ்கில்ஸையும் டெவலப் பண்ணிங்க. உங்களுக்கு இன்னும் 2 years டைம் இருக்கு. ஸோ ஒரு பிரச்சனையா இருக்காது. நீங்க மேக்ஸிமம் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா கூட உங்களால முடியும். அப்புறம் தேங்க்யூ சந்திரகலா மேம். ஏன்னா நீங்க தான் வந்து எனக்கு மேக்ஸிமம் எப்படி ஒரு ஸ்டேஜ்ல நின்று பேசணும், ஒரு இன்டர்வியூனா எப்படி நடந்துக்கணும், ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் மோல்ட் பண்ணிருக்கீங்க எங்க எல்லாரையும். அப்புறம் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Yeah, thank you so much, Ranjit. I'm the placement officer of DB Jain College. Students, so இவங்க 4 students 4 different batches வந்து என்னோட students தான், and completely your department students. So இவங்க 4 பேருமே பாத்தீங்கன்னா இவங்களேன்னு கிடையாது, இந்த 4 பேட்சஸ்லுமே நான் பார்த்த பேட்சஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க. எல்லாத்துலயும் டிபார்ட்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டி எது நடந்தாலும் சரி, they are very much actively participated. அதே மாதிரி நீங்களும் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் கிளாஸ் ரூம்ல இருந்து வருது. அதனாலதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சொல்லுவேன், கிளாஸ் ரூம் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா லிசன் பண்ணுங்க. அதுதான் மெயின் திங். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து உங்களுக்கு அரியர்ஸ் இல்லாம நீங்க கிளியர் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் திங், நீங்க எந்த டிபார்ட்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எது வச்சாவும் நீங்க கோஆர்டினேட் பண்ணுங்க. கோஆபரேட் பண்ணிட்டு கோஆர்டினேட் ஆர்கனைசிங் எல்லாமே பண்ணாவே உங்களுக்கு அந்த நிறைய ஸ்கில்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகுது. உங்களுக்கு அந்த போல்ட்னஸ், அந்த ஃபியர்னஸ் இதெல்லாமே போயிடும். அண்ட் போல்ட்னஸ் வரும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் ஆகும். அண்ட் நீங்க ஃபைனல் இயர்ல வரும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ட்ரைனிங் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே உங்களுக்கு ஃபைனல் இயர்ல தான் வரும். அதுக்காக நாங்க ஃபைனல் இயர்ல நாங்க டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் அன்ட்டு இருக்கக்கூடாது. நீங்க டே 1 இருந்து நீங்க இருக்கணும். இப்ப இந்த செஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா டே 1 கிளாஸ் ரூம்ல இருந்து நீங்க வந்து உங்களோட பிஹேவியர் எல்லாமே வந்து கால்குலேட் ஆகும். நீங்க எப்படி லிசன் பண்றீங்க, நீங்க எப்படி படிக்கிறீங்க, நீங்க எவ்வளவு ஒபீடியன்டா இருக்காங்க டீச்சர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் யூ ரெஸ்பெக்ட் யுவர் டீச்சர்ஸ். மாத்ரு தேவோ பவா, பித்ரு தேவோ பவா, குரு தேவோ பவா, இந்த 3 விஷயம் வந்து நீங்க மறக்கவே கூடாது. சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாத்ரு தேவோ பவா மீன்ஸ் யுவர் மதர் இஸ் யுவர் காட். Pitru Devo Bhava means your father is your second god, and Guru Devo Bhava is your teacher is also your god. So respect your teachers.
நீங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணீங்களனாவே, டீச்சர்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணீங்களன்னா யுவர் லைஃப் வில் பி மோர் குட். ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்க லைஃப் வந்து. சோ ரெஸ்பெக்ட்ன்றது வந்து நீங்க கொடுக்கணும் எல்லாருக்குமே. ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் யூ ஷுட் ரெஸ்பெக்ட். சோ அது வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா நீங்க என்ன டவுட்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க நிறைய क्वेश्चंस கேளுங்க. சோ தி ஃபேக்கல்டிஸ் ஆர் ரெடி தேர் அண்ட் ஆல்ரெடி உங்க சீனியர் சொல்லிருக்காங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பாங்கன்ட்டு. அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பாங்க. நீங்க என்ன டவுட்ஸ் கேட்டா கூட தே வில் கிளாரிஃபை யுவர் டவுட்ஸ். சோ அதனால ரொம்ப ஸ்டடிஸ் மேல கான்சென்ட்ரேஷன் இருங்க. அதே மாதிரி காலேஜ் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ சோ மச். தீபா மேம், எனிதிங் டு சே? Yes, ma'am. So thank you all the seniors and super senior batches of this college. எங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரிவிலேஜா இருக்கு இந்த மாதிரி எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு உங்களை வந்து ரொம்ப ஹானரபிளா பாக்குறதுக்கு. அண்ட் இதே மாதிரி இப்ப வர பேட்ச் வந்து நீங்க வந்து ப்ளீஸ் டேக் திஸ் அட்வைஸ் ஆஃப் யுவர் சீனியர்ஸ். அண்ட் ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு டேக் மேம் சொன்ன மாதிரி உங்களோட இதை வந்து சீரியஸா எடுத்துக்கோங்க, காமர்ஸ் கிராஜுவேஷன் டிகிரியை. அண்ட் காமர்ஸ் மட்டும் பத்தாது. ஸோ ட்ரை டு இம்ப்ரூவ் யுவர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், இம்ப்ரூவ் ஆல் அதர் டைப் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் த ஜாப். இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து மேடம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பா அரேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஆனா அவங்களால இன்டர்வியூ அரேஞ்ச் பண்ண முடியும். அதுல நீங்க வந்து செலக்ட் ஆகணும்னா யூ ஷுட் க்ரூம் யுவர் செல்ஃப். ஸோ நீங்க உங்களோட எல்லா ஸ்கில்ஸையும் வந்து நீங்க வந்து நல்லபடியா க்ரூம் பண்ணும். ஸோ அப்பதான் வந்து அவங்கள எடுக்கிற எஃபர்ட்டும் ஈஸியா இருக்கும்ப்பா. அண்ட் ஐ திங்க் இந்த 6 நாளும் உங்களுக்கு விதவிதமான ப்ரோக்ராம்ஸ் இருந்தது. யூ ஹேட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டைட்டில், சாஃப்ட் ஸ்கில், பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட். அண்ட் நேத்திக்கு பாத்தீங்க டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பர்சனாலிட்டி ஸ்கில்ஸ் அண்ட் அவுட் சைட் ஸ்கில்ஸ் பாத்தீங்க. ஸோ எவ்ரிடே இந்த எல்லா இன்புட்டையும் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க வந்து கிளாஸ்க்கு வரும்போது ஆஸ் செட் ஆல்ரெடி பை மேடம் சந்திரகலா, அதே மாதிரி தான் நானும் சொல்றேன். I am one among the staff in the commerce department. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் கிட்ட வந்து டவுட்ஸ் கேளுங்க. சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே வேஸ்ட். அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து டெவலப் பண்றதுதான். ஸோ ட்ரை டு டெவலப் யுவர் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், அதே மாதிரி டிசிப்ளின், மேனர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பவுண்டாவே இருக்கணும். அப்பதான் உங்களால கத்துக்க முடியும். ஸோ எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம்னாலும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆக்டிவிட்டியில உங்களோட ஃபுல் எஃபோர்ட் கொடுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். So this is what I want to say from today. And thanks again to the students who have come today with the invite. And in your, I know you have been work பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. So in the midst of it, so with the college invitationல வந்து நீங்க வந்து உங்க juniors கிட்ட வந்து transform பண்ணதுக்கு, I think it is a lot of transformation which we expect from your juniors too. Okay students, so I will hand over to Shamini for the vote of thanks. Thank you madam. Thank you. Very good afternoon. I'm Shamini from 3rd year BCom General. On behalf of DB Jain College, it was indeed a privilege to have our supermost senior, Ms. Simran Sethi, Mr. Ranjit, Mr. Venkateshan, and Mr. Raghavantha. Their insightful talk on their experience on our college was extremely boosting and inspiring. Once again, I thank you all for having spared your precious time for all of us. I express my profound gratitude to our management, Professor in charge, Dr. Shaktivel Murugan sir, program conducted by Department of Commerce and Department of Placement and Training for organizing such a thought-provoking session. Thank you all once again for the success of today's online webinar session. I request you all to attend the Day 7 virtual orientation program tomorrow at the same time. Thank you once again.